अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह गल कर रहे हो कि मामलात जोड़े ने बड़े पेचीदा हो गए हैं, लेकिन मसला ये कि इस जी जंग ने पूरी दुनिया को जड़ा ना अपनी लपेट च लिया हुआ है। असी पाकिस्तान जो गल करिए तो छोटी जी मईशत है और साड़ा अपना हुमस बंद होने के नाल कीमतां कित्थों ते कित्थे पहुँच गई ने, और सब तो वड्डा जिहड़ा बहरान दुनिया फेस कर रही है वो तवानाई का बहरान है। क्योंकि एक पासे जिहड़ा है रूस और यूक्रेन की जंग जिहड़ी है उन्हें तवानाई का बहरान पैदा किया होया, दूसरे पासे जिहड़ा है ईरान जंग ने जिहड़ा है वो तेल की कीमतां नूं कित्थे दा कित्थे पहुँचा छड्डिया है। तो इस तरह के मामलात जिहड़े हैं ने वो दुनिया बिल्कुल जिहड़ी है नुकरे लगी हुई है। बिल्कुल तुसीं सही कह रहे हो कि देखो ना जी, पाकिस्तान कुदरती तौर पर जोग्राफियाई तौर पर देखा जाए तो बिल्कुल ईरान के नाल साडी सरहद 900 किलोमीटर नालों ज्यादा मिलती है, बिल्कुल असीं नाल बैठे हुए हैं। फिर उस तो बाद इस वास्ते एक मेरा ख्याल है कि एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है कि जहर आबनाए हुर्मुज़ तवानाई की मैं तो कहना ये मरकज है। सारा थोड़ा तेल गैस सारी दुनिया का इतों आ रहा है जा रहा है, और दुनिया की सारी मईशत तवानाई सारी कुछ इफेक्ट हो रही है। तो पाकिस्तान इस वास्ते भी कोशिश कर रहा है कि उसकी जी मईशत है, उसकी जी तवानाई की जरूरियात ने उन्होंने पूरा किया जाए, वो जल्द लॉक ना आवे और इनू जल्द अज जल्द मसले को समेटिया जाए। और इस वास्ते जहर है पाकिस्तान एक सफारतकार के तौर पर यह भी देख रहा है कि उसकी साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर कोई नुकसान ना पहुंचे, एक गैर जानबदार के तौर पर किरदार अदा भी करे, और लेकिन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके यह मामले को लपेटा जाए। ये मामले को बड़े अच्छे तरीके इमीडिएटली दोनों फ्री कैन मद्देनजर रखते हुए दोनों कॉन्फिडेंस इतमाद से लेंदे हुए जल्द अज जल्द हल किया जाए, ताकि ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया का जो तवानाई का मसला है वो हल हो, साड़ी अपनी मैशत भी और अपनी तवानाई भी इस मसले नाल आबनाए हुर्मुज़ दे नाल और ईरान अमेरिका इसराइल की जी जंग ये मुंसलिक है। लिहाजा असी सफारती कोशिशां की साड़ी एक बुनियादी वजह यह भी है कि असी भी चाह रहे हैं कि सानू भी ये मसले मसाइल तवानाई के जोड़े ने मैशत के जोड़े ने इन्हां तो असी भी निकल आइए। सही है। अच्छा मेहदी साहब, ईरान के अंदर की गल तुसीं हल्की जी की, लेकिन मैं चाहना कि तफसील नाल जिहड़ा ते गल होवे, क्योंकि एक वक्त सीगा जदों अमरीका तो कह ही रहा है लेकिन बाकी दुनिया भी कह रही थी कि शायद ईरानी क्यादत के अंदर जोड़ा है मुआहदे के हवाले देना इख्तलाफात मौजूद ने, पासदारान इनकलाब जोड़ा है उन्होंने नुकता नज़र हो रहा है और सियासी हुकूमत जोड़ा है हो रहे, अवाम कुछ होर चाहती है। अज के दिन के अगर कोई इख्तलाफ है सी पिछले दिनों के क्या अज के दिन के वो सारे इख्तलाफात दूर होंगे दिखाई दे रहे हैं, और क्या पासदारान इनकलाब और जी हुकूमत है ईरान की वो एक पेज ते है ने? जी गल है कि अगर एक पेज ते ना होंदे ना ते आज ना ईरान इस तरह खड़ा ना होंदा, ईरान जेड़ा सी वो अपनी हुकूमत गवा बैठा होंदा अगर फौज उहदे नाल। हाँ उत्थे मसला जरूर हैगा और बच भी हैगा, उत्थे जिहड़ी क़यादत हैगी वो क़यादत उन चीज़ां तो डाइवर्ट नहीं करना चाहती जिहड़ी चीज़ां खुमैनी साहब ने खास तौर पर और फिर खामनाई साहब ने जिहदे ते मोहर लाई हुई है। वो समझते हैं कि अगर असी इहदे तो बिटरे करांगे ते साडे वास्ते अपने लोगों के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा। सही वो उन्हां दी रेड लाइन हैगी। उस रेड लाइन के अंदर कुछ लोग जिहड़े कि ने वो समझते हैं कि वक्ती तौर पर भी इस रेड लाइन नूं ब्रीच किया ते सानू बड़ा नुकसान होएगा। इस वजह तो वो लोग जिन्होंने तुसी असी हार्ड लाइनर कहते हैं वो हार्ड लाइनर ने, ते एक वो बंदे ने जिहड़े कहते हैं कि देखो इस वक्त की नजाकत हैगी, समझदारी हैगी कि असी जिहड़ा हैगा वो अपने कोई मामलात नूं पिछे कर लईए और फिर वक्त दे नाल वापस आ जाइए। उन्हां नूं असी सारे लोग कह रहे हैं सॉफ्ट लाइनर, लेकिन बुनियादी तौर पर इख्तलाफ नहीं हैगा कि कोई लीडरशिप ते इख्तलाफ है या कोई नहीं, ਉਹਦੇ तरीकेकार ते कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 46 साल तो पॉलिसी लैके चल रहे हैं उस पॉलिसी च मिसाल के तौर पर अमरीका यह चाहता है कि जिन्ना ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ इत्तेहादी ने खिते च ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ कता ताल्लुक कर लें। ਉਹਨਾਂ च एक तबका हैगा ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ है जनाब ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ फ्रंट लाइन ने, ਉਹ ਸਾਡੀ फ्रंट लाइन हैगे हिजबुल्ला हमास ते साडे वास्ते ਇਹ बचत हुई कि ਇਹ जंग 46 साल तो साडी सरहद के अंदर नहीं आ सकी। अगर असी अपने उन दोस्तों को बिटरे कर गए, उन दोस्तों का इस वक्त उन्होंने नाल नहीं टुरे ते कल नूं फिर साडे वास्ते
ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 46 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਆਦਤ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਤਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਫਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਆਈਨੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤ, ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ, 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੂਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ $8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $12 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ $12 ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀ ਸੂਰਤ। ਇਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। $1 ਦੇ ਏਵਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 16 ਲੱਖ ਤਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦਾ, ਜਾਂ ਯੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੱਤਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੀਨ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤਮਾਮ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚੀਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਰਕਜ਼ੇ ਨਿਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਆਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਹ ਜੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਪੋਲਰ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੇ ਆਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ईरान इसराइल ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ, ਆਵਾਮ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਫਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੇਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ट्रंप भी कोशिश कर रहा है कि सेविंग मिल जाए। तो लेकिन एक चीज जी सारी दुनिया में वाज़े नजर आ गई है, वो हुण अमेरिका पहले तरह सुपर पावर नहीं रहा, वो दराड़ पै गई है। तो हुण दुनिया जी मल्टीपोलर वाल जा रही है। ज़ाहिर रूस है वो अपने यूक्रेन से मसरूफ है, लेकिन वो अपनी जगह एक जी दफाई पावर है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ੇ ਪਾਲਿਸੀ ਔਰ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਨ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ੀ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ईरान भी ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਚੀਨ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਸਾਲੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਾਇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਟਰੰਪ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੀਨ ਕੋਲ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫੌਰੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਲਟਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਪਾਵਰ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਚੀਨ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕभी ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਰੂਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 50% ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ PhD ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ 1990 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਯੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਵਾਰਸਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਰੂਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰੂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅਰੂਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਲਾ ਮਹਾਲਾ ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਅਰਸਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਤਿਜਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਯੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਾਰਸਾ ਦੇ ਨੈਟੋ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਕਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਜਾਰਤੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਕਲੇਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਜਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਉਹ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਤਿਜਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿਜਾਰਤੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਤਜਾਰੀ ਤਲਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।